अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो। अल्हम्दुलिल्लाह अज बड़े दिनों बाद धुप निकली है। अज धुप ने हर चीज़ निखार के रख दी है। इन्ना सोहना पिया लगदा वे मंजर। और बहार दी आमद है ते जी मौसम बहार दी शुरुआत हो चुकियां ने। और ईदों बाद ते भी भरपूर सीज़न शुरू हो जाना में। हुण लोगों ने गार्डनिंग भी करनी है और बड़े अच्छे अच्छे स्टोरां ते प्लांट भी आ गए ने। तो बस बई हुण जिहड़ा ना समझो बाहों पे बाहें डाल के हिल मिलने का मौसम आ गया। तो हुण ऐसा मौसम है कि जिहड़ा की कहंदे ने लोगों ने बाहर निकलना वे इंजॉय करना है। और की कहंदे ने मौसम नूं ते अज जिहड़ा काफ़ी दिनों बाद धुप निकली है ना, सारियां च कंजानी जी खुशी खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो मैं भी बाहर निकली सा कि अज बिन गई है साड़ी है जी होंदी है प्लास्टिक बिन गई सी अज इस प्लास्टिक जाता वे। मैं क्या चलो इनू अंदर करा तो फिर बाकी का अपना काम काज शुरू करिए। बिन लैन निकली सा, बड़ा सोहना मंजर है। वो पाकिस्तानी नहीं, वो देसी बंदा ही नहीं जो धुप निकले तो धुआई ना कड्डे या धुप निकले तो सफाइयाँ ना करे। वो मशकूक हो जाता बई, वो बिल्कुल मशकूक नज़र आता भी। तो असी भी जरा अज धुआई कड्डी है। मैं सोचा सी हवा हैगी हालांकि खासी तेज़, लेकिन शुक्र है धुप निकली है। तो इस तरह मैं भी जरा ना मशीन चला दी। मैं क्या मौके तो फ़ायदा उठाओ, धुप हैगी है तो कपड़े सुख जाएंगे। तो एक दफ़ा धो के ना तो मैं बाहर इतने पा देती। हो सकता है रिकॉर्डिंग में हवा की बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही हो, क्योंकि साਡਾ घर जो हवा के बिल्कुल रुख के उपर है। चलो जी, सोहने सोहने कपड़े तारा के उपर आ गए ने। बड़े दिनों बाद, बड़े महीनों बाद यह मंजर देखने को मिले। मेरी अखा भी तो शायद तू भी कि असी जो धुप च कपड़े धो के पाए ने तो फरोले ने। तो दूसरा जरा दूसरी दफ़ा मशीन चला दी कि वो धुल जान। तीन दफ़ा जरा ना असी मशीन चलेगी तो फिर साढ़े कपड़े जड़े ना वो धुलणगे। चलो जी, बाहर तो असी अंदर आ गए हैं, पर मैनू लगता है कि बाहर हवा के शोर की वजह शायद मेरी आवाज़ साफ ना आई हो। यूट्यूब कहता ताड़ी आवाज़ साफ आनी चाहिए है, ताड़ा चेहरा क्लीयर होना चाहिए है, तो आवाज़ बड़ी भी ताड़ी धमाकेदार होनी चाहिए, अगले तक पहुँचे तो सही। पर हम अगर असी बाहर का मंजर दिखाना चाह रहे हैं तो यूट्यूब वालों सू दसो असी की करिए, उस आवाज़ के शोर को असी विचों कितों गायब करिए। तो बहरहाल तो एक मजाक की गल सी। ते अज जड़ा असी धुआइयां भी कढ़ रहे हैं, दोबारा तो मैं मशीन चला दी है। तो वो की कहते ने हुण धुल जाएंगे तो मैं बाहर पा के आ जावांगी। तो अज असी डीप क्लीनिंग की है बई, अज असी फ्रिज की सफाई की है। ओए होए होए, इन्ने डब्बे जड़े ने असी बरामद किए फ्रिज विचों। तो वह जरा असी फिर धो के मैं सारे खुश करके रखे ने। मजीद थोड़ी देर इन्हों हवा लग जाए ताकि फिर असी इनू बंद कर देंगे। अगर गिले गिले डब्बिया बंद कर दवो ना तो स्मैल एक आ जाती। इस तो धो के मैं सारे जरा ना इनू रख दिता वे ताकि अज सब तो ज़्यादा खुश तो साड़ी फ्रिज है। अज फ्रिज एड्डी खुश हौली हौली महसूस करती अपने आप को कि देखो जी बिल्कुल वह क्लीन अप कर दिता। दो चार डब्बे बचे ने, बाकी जरा ना असी सारा जरा ना अज लिशका दिता वे। तो लौंग का लिशकारा जो होता है ना, इस तरह असी फ्रिज में लिशका दिता। एयर फ्रायर का भी जरा ना असी धो के रखे सन, मैं खुश करके हुण इनू भी मैं सैट करके तो इनू भी असी उदों दोबारा वो ला देवांगे। जालियां शालियां पईयां ने, तो छोटा छोटा काम धुप निकल रही है ना, तो फिर तुसीं आ कहते हो कि भी सारा काम कर लीए। वो खुद दिल करता तुहाडा, तुसीं हैप्पी फील करते हो। तो असी नाल काम किया होवे, नाल थोड़े जे मेरे क्लीनिंग का जड़ा सी समान इनू मैं सैट करना वे। तो असीं कहा चलो नाल थोड़ी थोड़ी गपशप करांगे ते नाल असीं अपना काम निपटा लवांगे। लो जी, ये साड़ी टैबलेट ने डब्बा खाली हो गया। तो असी ये रीफिल करना वे। जोड़े कपड़े धोने वाली टैबलेट होंदियां ने ना, कपड़े धोने वाला लिक्विड भी मिल जाता है, कपड़े धोने वाली टैबलेट भी मिल जाएंगे ने, सर्फ भी मिल जाता है। वो तुहाडी अपनी चॉइस है। पर असी जड़ा ना वाली टैबलेट लैके आने हैं, फिर एक दफ़ा एक ही टैबलेट पैंदी है और बड़े अच्छे कपड़े धुलते हैं। और इन्नी अच्छी खुशबू कपड़े आती है ना जी, भीनी भीनी खुशबू आ जाती कपड़िया। असी
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਿਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਸਾ नरम। लो जी ऐसे ਇਹਨੂੰ फिल कर लिया। देखते ही देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਸੇ ਜਾਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਭੈੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਬੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਿਆ कहने, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੰਡੇਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਰਪਿਕ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋਤਾ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਮਚਾ ਡੋਈਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੇਰਦੇ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਈਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਤਬਾਈ ਫੇਰੀ ਇਹਦੀ। ਬਸ ਪੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡੈਂਸਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁੱਕ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਨਕੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। तो चलो जी असी वैसे वाकई है तो असी आला ज़र्फ़ी हाँ कि तुहाडी हर तनकीद भी बर्दाश्त कर लेने। तो इस तरह जड़ा ना कुछ असी उन्होंने वक्तों में चले जाने। मैं सोच नहीं सके स्टैंड खड़े कर लवां कि हथ मेरा मुस्तकिल इस तरह हिलता रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन चलो मैं देख रही हाँ, कोशिश कर रहे असी कि जो वो ज़माने याद आए मैनू जो असी ईद कार्ड का तो जिक्र किया, पर असी नहीं मैं स्टैंड कर ही लवां बई। चलो जी हूँ पता नहीं सैट सही होया कि नहीं होया, मैं तो रोज़ाना करनी हाँ, लेकिन अज तक मैं जाना सीखी नहीं है सही। रोज़ सैट करनी है पर मैनू आंदा नहीं है सैटिंग ਇਹਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਘਿਆੜ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਬੈਠ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ YouTube 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਿਫ ਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ YouTube ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ YouTube ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ YouTube ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਉਹ ਆਗੇ ਥਪਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਰੜਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬਾ ਔਰ ਸਲਤ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਉਜ਼ਮਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਈਦ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਫਰੋਕ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਘੇਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ, ਸਲਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਤਾਰੇ ਬੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਮ ਸਨ ਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾ, ਸਿਤਾਰਾ, ਕੋਈ ਗੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਘਰ ਆਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤ ਜਾਓ ਬਈ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੁੰਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਾਕਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀ ਚੌੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਹ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਝਾਲਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਫਰੋਕ ਦੀ ਝਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਝਾਲਰ, ਉਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੋਟਾ, ਕੋਈ ਸਾ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਿਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਵੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਣਾ ਵੀ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲ ਗਲਾ ਸਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੌਕੋਰ ਗਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ 3 ਸ਼ੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰਸ ਗਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲ ਗਲਾ ਹੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਫਲੈਪਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਾ ਐਡਾ ਖੁੱਲੇ ਪੋਂਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਾਰਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 5-6 ਬੱਚੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਝਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਦੇਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਐਸਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋੜਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੜੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਫੈਂਸੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 2-2 ਜੋੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ, ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ। ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਫਖਰੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋ ਬਈ ਹਮ ਕਿਸੇ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋੜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਈਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਬਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੀਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾ ਪਾਈਏ। ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿਵਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਲੇ ਨਾਦਾਨ ਤੁਝੇ ਹੁਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਰਦ ਕੀ ਦਵਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਲੇ ਨਾਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਲਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਸਿਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹਾਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮੇਟਾ ਸਮੇਟੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅੰਮੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਡੀਪ ਫਰਾਇਰ ਔਰ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਚੰਨ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਇਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਧੋ ਕੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਰੀ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ स्टॉक इकट्ठा होया, स्टॉक मार्केट में जो ना उद्यम मचा हुआ है। इत्थे नाल ही साडी जड़ा ना यह स्टॉक है यह हिल गया जे भी पूरा मजमा खड़ा वे। तो असी वो की कहते ने इनू समेटीए, नाल नाल अपनी क्लीनिंग का समान समेटीए, तो फिर तुहाडे नाल मिलने आ। हुण तुहाडी कोविड ड्यूटी शुरू होने लगी है। मैं पहले ही माजरत कर देनी हाँ, मैं हुण वीडियो अपलोड करांगी। मैनूं नहीं पता कि बाहर हवा दे शोर विच ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज़ आई कि नहीं आई, बहरहाल नहीं भी आई तो मैं माजरत चाहनी हाँ। तो पर तुसी को भी ड्यूटी समझते हुए जड़ा ना कमेंट करना में और लाइक भी कर देना। और अगर किसी ने सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब भी कर दवो बई, तुहाडी मेहरबानी होएगी। हुण असीं होर की कह सकते हैं। तो फिर मिलने, अल्लाह हाफिज़, ते रब रखा।